नमस्कार मु गोविंद बहुत दिन धरी मु प्रयास करी आसुथिली जे आपण माने जो माने मते भल पाती जो माने मते जानिचंती मो जीवनर कथा किछि आपणक पाखरे रखिबी एमिति भाबु भाबु दिने चिंता कली जे जो विषय रे मु संपूर्ण कन्विन्स बा संपूर्ण भाव रे गोटे विश्लेषणात्मक निष्कर्ष रे पहुँची से विषय रे ही आपण मानक कहबी कहीं बेले बेले आपण जदि गोटे समाज रो गोटे विषय उपरे जेतेबेले आपण आपनकर आभिमुख्य रखती सेटा दुईटी जिनस सेटा बाहरी थाए गोटे होची आपणक निजर अनुभूति एवं ता सहित से विषय उपरे पूर्वर जो मानकर अनुभूति थिला बा जो माने ता उपरे किछि मत रखिचंती जोटा को आमे कहू लिव्ड एक्सपीरियंस ताकू आमे जोड़ी की ता विषय रे गोटे माने अभिमत रख तो आज मु सेमती गोटे टॉपिक उपरे आपण मान को कहया पे चाहिबी एवं आपण मानकर मतामत भी मु नवा पे चाहिबी एटा गोटे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म हबो आज मु कहया पे चाहूची आपण को समाज सेवा बा आमे कहूछु समाज सेवी आपण माने देखथिबे प्रत्येक दिन खबर कागज रे बा विभिन्न जगह रे समाजसेवी शब्दटी बहुत व्यवहार होछि आपण माने डाक्टर जानिथिबे इंजीनियर जानिथिबे शिक्षक जानिथिबे विभिन्न प्रोफेशन जानिथिबे ए समस्त सहित भी समाजसेवी गोटे विशेषण भाव रे लागुछि समाजसेवी इंजीनियर अमुक समाजसेवी डाक्तर अमुक गोटे प्रश्न आसे समाजसेवी गोटे डिस्टिंक्ट बा निर्दिष्ट काम हो पारे ना अन्य कौनसी प्रोफेशन सहित भी समाज सेवाटा टिके लग जाई पारे ए विषय आपन बहुत थोर प्रश्न आस्तुबो जे हाँ हाँ से एकाधार रे अमुक आउ एकाधार रे भी समाज सेवी एठी पर गोटे निर्दिष्ट प्रश्न अछि आपण जते देखिबे जो माननकु आमे पूर्वसूरी माने जो माननकु आमे समाज सेवी बोली कहूथिलु हमर गोटे छाप थाए जेमति कि आपण देखिबे गोपबंधु एई माटी रे गोपबंधु से जन समाजसेवी थिले ता सहित से जने मु कहबी आ गोटे जो टॉपिक मु परे कहबी राष्ट्रनीतिज्ञ स्टेट्समैन थिले जो माने जो कामटी करूथिले समाज सेवार ता सहित जो बृहत्तर स्वार्थ पाई जो गोटे जाति भित्तिक गोटे भाषा भित्तिक गोटे राज्य तैयारी हैला ता पई भी से माने सम्मिलित होते प्रयास करुले ओडिया जातिर स्वाभिमान होया पे तो से समाजसेवी प्लस राष्ट्रनीतिज्ञ स्टेट्समैन रो क्वालिटी थिला एबे आपण देखिबे आमे जो भाव रे आपण गांधी को कथा कहतु आमे तांको समाजसेवी भी कहूछु राष्ट्रनीतिज्ञ भी कहूछु स्टेट्समैन बिकॉज से समस्त जो मानव तत्कालिक भारतीय समाज रो जो जो प्रकार समस्या थिला भारतीय समाज खाली नुहे व्यक्ति व्यक्ति भीतर जो संपर्क ताकू नहीं कि भी से टॉपिक उपरे से कहिसंती सभ्यता नहीं कि कहिसंती संस्कृति नहीं कि कहिसंती से एटा गोटे राष्ट्रनीतिज्ञ रो गोटे तार गोटे परिचय एबे आसीबे समाज सेवा कथा जो कहतली बहुत कष्ट लगे आपण माने देखिबे जे ये शब्दटी को आमे अति अनायास रे आ अति सहज रे आ कौन चिंता न करी लगे दे एवं यार रेंज जदि आप देखिए से विश्लेषण करेंगे आप आखपाखे बहुत समाजसेवी थे समाजसेवी बेले बेले खबर कागज बाहर जे समाजसेवी मातृवियोग माने ये गोटे अद्भुत धरणर माने आपण जिते बड़े कौन संज्ञा निरूपण न करें गोटे व्यक्तित्वर महानता देखापी से समाजसेवी लगे दिए तो यही कथा मु कहला भितर आज जो युव समाज जो यंग जेनेरेशन से भी कन्फ्यूज होती कहीं सामना रे समाजसेवी उदाहरण गुड़िक एते माने मु कहबी एठी मु पूरा फुल्ली कनसियस है कि सचेतन भाव में कहूँ बड़े निम्न मानर बेले बेले आम कहूँ केमिति
ନା ଆମ ଘରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବଳିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ଯେ କିଛି କରିବାର ଅଛି ସମାଜ ପାଇଁ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାଇକି 10ଟା ଗଛ ଲଗେଇଦେବି। ମୁଁ ଆଜି କିଛି କପଡ଼ା ମୋ ଘରେ ବଳିଛି ଆସିଛି, ମୁଁ ନେଇକି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବାଣ୍ଟିଦେବି। ଏଇ କାମଟି ଯିଏ ଥରେ 2 ଥର 5 ଥର 10 ଥର କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିପାରିବେ ଆପଣ ଦାନ। ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ବା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ କହୁଛେ ଦାନ କରୁ। ଦାନ କରିବା ଆଉ ସମାଜ ଦାନ କରୁ କରୁ ଯେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ କହୁଛି ମୁଁ ସମାଜସେବୀ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଗୋଟେ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ତାହେଲେ ଆମେ କାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମାଜସେବୀର ବର୍ଗରେ ରଖିବା। ମୁଁ ଯେତିକି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛି ବା ଯେଉଁ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସମାଜସେବୀ ହେବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ହେଇଛି, ସମାଜସେବୀ ହେବ ମାନେ ତମ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ଥିବା ଦରକାର। ପଇସା ହେଲେ ତ ସିନା ତୁମେ ଛତା କିଣିବ, ଜୋତା କିଣିବ, କପଡ଼ା କିଣିବ, ଖାଦ୍ୟ କିଣିବ। ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ସମାଜସେବୀ? ଏ ପ୍ରକାରର ବି ଆମେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମାଜସେବୀ ଦର୍ଜାରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଆପଣ କେବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ବି ଦାନରେ ଆଣିକି ଦାନରେ ଦେଉଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ, ଲୋକ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରିସୋର୍ସେସ୍ କିଏ ଆଣିକି ତା'ର ଗହଣା ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ, ତମର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମୋତେ ଦିଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ, ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ଭିତରେ କରିବା କି ସେମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଥିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ସମାଜସେବୀ ହେଇପାରିବେ? ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ସେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସମାଜସେବୀ ଦର୍ଜାରେ ନେଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେ ଥିଲେ ଆଉ ଯଦି ବା ଜଣେ ଜମିଦାର ପରିବାରର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଅତି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଚରମ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେ। ମୁଁ ଭାବେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଜୀବନର ସିଂହଭାଗ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟ ସମାଜ ସେବାରେ ଲଗାଉଛି, ତାକୁ ସମାଜସେବୀ। ସିଂହଭାଗ ସମୟଟା ବି ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ। ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅନୁଶୀଳନ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଆପଣ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ କଥାରେ କହୁ, ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏବେକାର ଯେଉଁ ହେଇଯାଇଛି ଢାଞ୍ଚା, ଯେ ତମେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଆଗେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଯାଅ। ସେ ରୋଜଗାର କଲାବେଳେ ତମେ ନୀତିରେ ଅଛ କି ଅନୀତିରେ ଅଛ କି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅଛ, କିଛି ବିଚାର କରିବାର ନାହିଁ। ତମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନରେ ଯାଇକି ପୁଳାଏ ପଇସା ଆଗେ ତମେ କମାଅ, ତାପରେ ସିନା ତମେ ସମାଜସେବା କରିବ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହିବେ ଆଗେ ପରିବାର କଥା ଦେଖିବ, ଆଗେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ତମେ ଯାହା କିଛି କରିବ, ତାପରେ ବି ତୁମକୁ ଲୋକ ସମାଜସେବୀ କହିବେ। ଆଉ ତମେ କିଛି କରିବନି, ତୁମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ବିରୋଧାଭାସ ମୋତେ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖାଯାଏ, ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 70-80 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, 1-2 ଜଣ ହିଁ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ପୋଭର୍ଟି ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିପାରିବେ କିଛି ନଥିବାର ଯେଉଁ ରିସୋର୍ସ ସ୍କେର୍ସ, ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାର୍କେଲରୁ ବାହାରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ଯେ ନା, ମୁଁ ମୋ ଜୀବଦଶାରେ, ମୋ ଜୀବନ ଥିବାବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଏଠୁ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇବି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିବି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସମୟ ଦେବେ ଏବଂ ନିଜର କିଛିଟା ତ୍ୟାଗ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା
ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ରହିବ ଯେ ତୁମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ, ଫେର୍ ଗାଁରେ ଆସି କାହିଁକି ବୁଲୁଛ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଯାଇଛି, ଏଟାକୁ ମୁଁ କେବେ କହିବି, ଏଟା ବି ଜାଣି ରଖିବେ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥର କହିଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ ସେ ଗାଁର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇକି ରହିବେନି, ସେମାନେ ସହରର ସଭ୍ୟତା ବା ବାହାରର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟେଇବେ। ତ ଏଇଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆପଣ ଗାଁରେ ରହିବେ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କେହି ପଇସା ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ କହୁଥିବେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କରିବେ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ବାପାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ନିଜର, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଛାଏ ଛାଏ ବିରୋଧୀ ହେଇଯିବେ ଯେ ତୁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଏହା କଲୁ, ଗାଁରେ ଆସିକି ବୁଲୁଛୁ ଗୋଟେ ଝୁଲା ପକାଇ ଦେଇକି। ଏଇ କଥାଟା କହିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ମୋ ସହିତ ବି ବହୁତ ଥର ଘଟିଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା। ତ ଏଇଠି ସେଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଟାଳଟୁଳ ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିକି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବା ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରତୀ ହେଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜସେବୀ କୁହାଯିବ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଇ ଉଦାହରଣ ବି ବହୁତ ଥର ଦେଇଛି, ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାକ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ପରିମଳ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବା ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଆପଣ ଜୀବନ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାର ନଥିବା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯିଏକି ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପଇସାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛି, କାଲି ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ 50 ଲକ୍ଷ କି 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର କି 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଖବରକାଗଜ ମାନେ ବାହାର କରିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୁକ୍ତିନାମା ହେଇଛି, ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେଇଛି ଏବଂ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଇଗଲା ଜଳ ପରିମଳ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ଟି ଦେବା, ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧରଣର ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଯେ ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ଯଥାଯଥ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସିଂହଭାଗ ସମୟ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଲେ ତାଙ୍କର ସମାଜ ସେବା କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟେ ସୀମିତ ଦିଗ। ହଁ, ଏମିତି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିଷ୍ଟ କହିପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥର ପ୍ରାୟ 50% ପାଖାପାଖି, କିଛି ତା ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରିନାଉଣ୍ଡ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ସମାଜର ଗୋଟେ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର କାମ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜସେବୀ ଇଏ ଦର୍ଜା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ।